अस्सलाम वालेकुम जी सारे भाइयों नूं और राणा मुन्ना साहब के तमाम शगिरदां नूं और तमाम जिहड़े चाहने वाले ने सब नूं मेरा अस्सलाम वालेकुम। और असी जिस तरह के राणा मुन्ना साहब ने रात नूं वादा किया कि सारे शगिरदां नूं सारे भरावां नूं जिहड़े राणा मुन्ना साहब के फैन ने जिहड़े उन्हां दे चाहण वाले ने कि उन्हां नूं 2 बजे शो करवावांगे। तो इसलिए असीं तुहाडी खिदमत 'च हाज़र होए हैं ते राणा मुन्ना साहब तुहाडे नाल हुणी लाइव होणगे और तुहानूं अपनियां सारियां टिप्स और बाजी दे हवाले नाल गल करनगे। ते बाकी तुहानूं मैं उन्हां दी छत दा व्यू दिखाना वा ते बाकी राणा मुन्ना साहब चंद ही मिंटां 'च तुहाडे नाल लाइव होणगे। राणा मुन्ना साहब की छत का व्यू। महावत तुन्ना हाँ जी 3 टक्के 13 लेंदे आ वो बैरी आ फड़ लिया कबूतर अपना बैरी ने किन्ने वो करना चिट्टा बाहर जेड़ा ध्यान बच्चा छड्डा एटी 87 व्यूज़ 87 लोग देख रहे हैं। बस 1-2 मिनट के राणा साहब लाइव होंगे। अपने 1-2 कबूतर चेक कर रहे हैं बस। बाकी जिहड़े तमाम दोस्त देख रहे हैं उन्होंने गुजारिश है कि राणा साहब के नंबर पर कॉल ना करन। फिलहाल उन्होंने आईडी तो ही लाइव चलाया हुआ है तो फिर इस तरह नैट की प्रॉब्लम हो रही है। फड़ो हाँ मैं जाना ना हाँ ओ मैं तुम्हें नजर आ रहा कोई कबूतर उन्होंने बैठ रहा सी ते वो देख रहे हैं। जी राणा साहब 123 व्यू देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जी जी मैं तो लगड़ नूं देख रहा सी। राणा साहब आ गए जी। जी राणा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत सारे दोस्त मुंतजर ने कि राणा साहब की असी टिप्स लैन वास्ते और उन्होंने बाजियां दे और शौक के हवाले नाल गल करने चाह रहे हैं। सारे बंदे तुहाडी गल दे मुंतजर ने और बराए करम उन्होंने थोड़ा जिहा टाइम दिओ ते तुसीं उन्होंने अपना थोड़ा शौक दिखा दिओ।
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕੋਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਬੂਤਰੀ ਆਏ ਕਬੂਤਰੀ ਲਈ, ਕਬੂਤਰੀ ਜੀ, ਕਬੂਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਲਿਆ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇਠ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੱਠੀ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ 'ਚ ਵੀ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ। 5-5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ 2-2 ਇੰਚ ਕਬੂਤਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ। ਆ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਪੱਠੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਆਖਰੀ ਫੜਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੂਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, 2:45 ਵਜੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਫੇਦ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੌਂਸਰੇ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮਤਲਬ ਫਰਾਂਸੀਏ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਠੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਬੂਤਰ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੈਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ। 27-28 ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਗੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। तमाम भरावां ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਏ ਤੇ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨੇ ਨਾ,
ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ सिग्नल सही है? हाँ? कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही है। उधर उधर अच्छा जी, दूसरे खुडे जा रहे जी। टोटल 6 केजीज आ, 6 ते मेरा ख्याल तकरीबन मेरे कोल जेठ वास्ते घर दे कबूतर जेह्ड़े ना मेरे तकरीबन 400 प्लस आ। इंशाअल्लाह ताला इन्हां च भी हाले मैं इस साल जेठ दे विच इनू अपना होर रिफाइन करांगा, छांटी करांगा, थोड़ी घटावांगा, फिर नवें जोड़ियां दे आउणगे ते फिर इंशाअल्लाह ताला तुहानूं नरां दे विचों भी कुछ 2-4 कबूतर मैं दिखाऊंगा। एक मैं अपना फेवरेट कबूतर दिखावांगा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਸੂਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਾਰ ਜੇ ਤੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਫਿਕਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 100 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਮੌਸਮ ਦੇ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਇਹ 2017 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਠ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ 2 ਪਰ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਲਗੜ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਬ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ 2017 ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 2017 ਇਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 7:51 ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ ਇਹ। 8 ਵਜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 2 ਪਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਫਿਕਸ ਬਾਜੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੜੀ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ। 7:31 ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 7:40 ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ 7:51 ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਉੜੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 23 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੜਵੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਤ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। 2017 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ 2017। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2017 ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 23 ਨੰਬਰ 23 ਨੰਬਰ ਜੀ।
ਚੈਂਪੀਅਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2017। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ 23 ਨੰਬਰ 2017 ਨਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਦਾ 2017 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੋ ਪਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ 751 ਦੇ। ਕੌਣ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਆ ਰਹੇ। ਲਿਓ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਸੀ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਾਲ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਫੇਵਰਟ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਦਰੰਗ। ਬਦਰੰਗ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਠੀ ਤੇ ਨਾਰੇ ਟੈਡੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮੰਜਾਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਲਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। 436 ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਮੇਰਾ 16 ਨੰਬਰ 16 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਠ ਚੁੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੂਫਾਨ 'ਚ 5 ਮੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹ ਕਬੂਤਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ 46 44 45 'ਚ ਵੀ 5 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਕਬੂਤਰ, ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੀ। 16 ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਾਖਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜੀ ਚੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 2018 ਜੀ 19 ਚ? 19 ਚ ਜੀ 2019 ਦਾ। ਇਹ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ 19 ਮਿੰਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਦਤਮੀਜ਼। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। हाँ तुल्ले अच्छा पता फिलहाल तुन्ने अंदर खुडे च बड़े हुए हैं। शायद दस दें मेहमान भी थले आए, वो दरवाजा खड़का रहे हैं मेरे ख्याल। बाहर दरवाजे में लॉक कर दे पे, देखी आके मेरे को। आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ। चार 450 व्यू हो गए ने।
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਈਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈयद अफजल ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਉੜਿਆ ਸੀ ਕੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ 2 ਪਰ ਦਾ 746 ਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਟ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਔਰ ਕੁੰਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆਓ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਘੱਟ ਨੇ ਹਾਲੇ 15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਾ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ 20 ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੌਲਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਵੀ 2020 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਾਂਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਫਰਾਂਸੀਆ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮਦੀਨ ਕਬੂਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਾਲਬਨ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਜੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲ ਕੇ 8-5 ਤੇ ਔਰ 746 ਦੇ 2 ਪਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੇਜ ਹੈ, ਕੇਜ ਨੰਬਰ 5। ਆ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਡਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 5 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 80+। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਖੁੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 6 ਕੇਜਸ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਾਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਕਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਖੁੱਡਾ, ਇਹ 'ਚ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਏ ਨੇ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਬਰ। ਤੇ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ, ਕੇਜ ਨੰਬਰ 4 'ਚ
ਕੇਜ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬੌਸ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰੀ ਕਿਤੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ। ਜੀ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜ਼ੈਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਚਲਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਵਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਬਦਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਠ ਚੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਲਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜੀਰੇ ਟਾਈਪ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਅੱਜ, ਇਹ ਬਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ 95% ਇਹ ਗਲਤ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰ ਬਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਕਰਾਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੁੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੂਰਬੀਨ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਾਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਈਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਾਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਮਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ 38 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ।
ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਓ ਦੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਡਾਨ ਬਣਾਈ। ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਇਹਦਾ ਗਈ ਕਲਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, कलर देख लो जी, फ्रांसी और शाहप्रवाज तकरीबन मेरे एक जैसे ही है। हेलो, ये मैं अपनी ना तकरीबन कुछ दोस्तों ने मैंने कई दफ़ा कहा तो एक दिन रात को जैन आया सी, अज मैं जैन को कहा कोई टाइम नहीं सी, शौक का कहा सी ते नहीं मिले जी। मैं दसिया दोस्तों को कि वो जैन भाई ना किसी मसरूफ सन। शाहप्रवाज की पट्टी है, लो जी, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਸੀ। हेलो जी, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ? ये भी लाल बुलियां वाले क्रास। ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਬੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਾਸ ਜੀ। ਅੱਖ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। मतलब पहला सीजन है इन्हों जेठ का, फैसलाबाद की गर्मी बहुत करख्त होंगी है इत्थे, ते इंशाअल्लाह ताला इस बारी पूरा इन्हां दा इधर आओ ਕੁੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। मतलब हाले मैं क्या 15-20 दिन लेने इन्होंने लैस होने लगे ना, ते ए देखो ये सारे मैं खुद जोड़े ला के और ये बच्चे कढ़ा के ते छड्डे ने, ते इंशाअल्लाह ताला कोई मजा जरूर आएगा। ये भी इन्हां दी पट्ठी है। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਮਲਕ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਆ। ਐਨਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਜੌਂਸਰੀਆਂ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਕੁ। ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਲਗੜ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬੜਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਭਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਐਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਸਾਨ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਭਰਾ ਨਾ ਫੜੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਾਂਸੀਏ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਾਸ, ਲਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਆ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਕਸ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮਾਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਓਏ, ਅੱਖ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਭਰਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਓਏ 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 ਓਏ, ਮੂਦੀ ਪੱਠੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਬੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਕੁੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।
ਲੱਗੀ ਟੁਨੇ ਲੋ ਜੀ ਮਾਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ 38 ਨੰਬਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਏ 38 ਨੰਬਰ ਫਰਾਂਸੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਕਰਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੀ ਮੂਸਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਗੋਸ਼ੀ ਖਲੀਫਾ ਗੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੁੰਦਾ ਔਰ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੂਰੀ ਏ। ਆ ਨੱਸ ਗਏ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਹਰੀਫ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੌ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪੱਠੀ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬੂਜੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਆ ਲਓ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਪਸੰਦ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੁੰਦੇ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਘੱਟ ਨੇ ਹਲੇ 2 ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। 15 ਤੋਂ 20 ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪਰ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ 93 ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ 99 ਤੇ ਮੈਂ ਲੁੱਡੋ 'ਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 93 ਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਡਨ ਜੇ ਟੈਡਨ ਮਾਦੀ ਜੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 170 ਬੱਚੇ ਗਿੱਜੇ ਨੇ, 170 ਬੱਚੇ ਗਿੱਜੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1% ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 25-25 30-30 ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ। ਘੱਟ ਟੁੜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਗਰ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 7.5 ਕਰਾਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਰੀਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ 20 ਪਲੇਅਰ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਨੂਅਨ ਫਿਕਸ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਵਾਲੇ 20 ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਰਫ ਹੈ ਜੀ। ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਬੂਤਰ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਟੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੌਕ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੈਫਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅਭੀ ਮਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਗਲ। ਇਹ ਜੀ ਟੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੋਹੇ ਤੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ 7-8 ਵਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਡ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾ ਦਈਦੇ ਬੜਾ ਲਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਲਾਈਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਯਾਰ ਉਧਰ ਆਈ। ਹੈ ਕਿਨੂੰ ਜੀ ਰਾਓ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਲਾਈਵ ਨੇ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੜਿਆ ਲੱਗਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿਹਦਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਈਓ ਜੀ ਜਰਾ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਰਾਓ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਓ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਤਰਨਾਕ ਔਰ ਕੁਝ ਮਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈਵ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं। ਹਾਂਜੀ 2020 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। पहले दिन से आपको मोहब्बती मिलेगी इंशाअल्लाह। ਮੌਲਾ ਹਸੈਨ ਦੇ ਮਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਜੀ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਆ 26 ਨੰਬਰ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ 26 ਨੰਬਰ। ਜਾ ਇਧਰ ਉਹਨੇ ਜਾਈ ਜਰਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 26 ਨੰਬਰ ਜੀ ਬੱਚਾ। ਹਰ ਫੜਕ ਹੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 7:45 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੀਟ ਮਾਰੀ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਠਹਿਰ ਹੈ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ 26 ਨੰਬਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਮਲਕ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਰਾਓ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਵਾਨੇ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ठीक ठाक है ठीक ठाक जी। आप सुनाए जी। ऊपर ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗੜ ਮਗੜ ਗਿਆ। ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਆ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰੀਕੀ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨਾ। ਹੁਣ ਆੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹਲੋ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਣਾ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਸੁੱਟ ਜਾਵੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਟਿਫਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕੌਣ ਉਹ ਆ ਥੱਲੇ ਐ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗਿਰਦ ਸਦਰ ਕਾਲਾ ਡੋਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਦਰ ਕਾਲਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਕੀਨ ਨੇ ਔਰ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਮੈਚ ਸੀ ਜਦ ਭਾਂ ਚਲੋ ਆਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 6 ਕੇਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾਫਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਫਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ 12:30 ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 7-8 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ 160-70 ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡੇ ਕੋ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐਡੀ ਕੋ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ 8 ਪਰ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ, 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੈਠਾ ਨੇਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 8 ਪਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਬੁਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ, ਕੁਛ 6 ਘੰਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, 5-5 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਢੇਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੀ ਜਰਾ ਫੋਕਸ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੈਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੇਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਫਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਦੁਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ 2020 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2020 2020 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੇਠ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।